बख्शिया। हुण मैं बेनती करांगा बाबा जी अति सत्कारयोग बाबा दविंद्र सिंह जी सोनू जी, ये सत्कारयोग संत बाबा घोला सिंह साहब जी महापुरुषों का नाम बख्शिया होया बाबा सोनू जी। जदों कथा करते ना साध संगत जी, बड़ी प्यारी कथा, बड़े आनंद आउणगे। आओ मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, मैं पहलों समा ज़्यादा लै गया। हुण मैं साध संगत जी पेशकारी करनी है आए हुए जथियां दी। महापुरुषों ने ड्यूटा ला दिता है, बल बख्शण ये ड्यूटी ये सेवा निभा सकीए। आओ सरवण करते हाँ। समा बाबा जी नूं बेनती है भी 40 मिनटां दे अंदर अंदर ही समाप्त कर देण। सच्चे पातशाह किरपा करन, ओहदी किरपा होवे ते समुंदर कुजे विच बंद हो जांदा। समय की बहुती बात नहीं हुंदी। सरवण करिए सारी संगत। सत्कारयोग संत बाबा घोला सिंह साहब जी कार सेवा सरहाली साहब महापुरुष, बड़ा वड्डा प्यार है पंथ विच उन्हां दा। सत्कारयोग संत बाबा दया सिंह जी महापुरुषां दे नाल बड़ा ही प्यार, बड़ा नेहो। हुण भी बाबा बिधि चंद साहब जी के घर दे नाल संत बाबा घोला सिंह जी महापुरुषों का बड़ा वड्डा प्यार है। सो उन्हां दा रूप ने, उन्हां दी जथेबंदी विचों आए ने, ये भी जथेबंदी दे हीरे ने। सारी संगत बाबा जी बाबा दविंद्र सिंह सोनू जी उन्हां दे कोलों अमृत बचन सुनांगे ते इन्हां नूं जी आया कहिए। पहली बार राणीवाला दे विच अज बाबा जी आए ने कथा करन वास्ते, ते जकारा लायो सारी संगत। जकारा गजावे निहाल हो जावे। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु 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 साहिब जीओ। वाहिगुरु 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 साहिब जीओ। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम। सगल द्वार को छाड़ कै, गह्यो तुहारो द्वार। बाहें गहें की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं दी पावन ते पवित्र बारगां अंदर जुड़ मिल बैठे हो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वड्डियां भागां वालिओ, अपने वडेरियां दीयां यादां नूं मनाउण वास्ते तुसीं एक जगह ते इकत्तर होए हो। कार सेवा वाले साधु लोग, साडी किस्मत चंगी है। असी उस श्री मान संत बाबा तारा सिंह जीआं दी इस पावन पवित्र सेवा विच हाज़र होए आ, जिथे धर्म दे पहलू ते सेवा कराई जाती है, उथे नाल नाल गुरमत दे मार तंड विच सानू घेर करके वाड़िया जाता है। तुसी पहला गुरमत की सिक्ख्या लो, 3 साल पहला सेवा कराउंदे ने। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਦਾ ਜੁੜਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆਮ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗਲਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਟਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ,
ਕੁਝ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਪਲੀ ਚੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਮਤਾ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੱਲ ਉਲਝਣ ਚ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਲ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਜੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਏ ਘਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲੇ ਘਾਓ। ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੁਗਲਖੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਚੁਗਲਖੋਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਬੜਾ ਕੂਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਓ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਮਾਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕਾਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ। ਗਾਏ ਘਾਓ ਵੀ ਜੇ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਗਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਲਾ ਪੰਛੀ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਰਮਜ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਜੇ? ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਗਰ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਰਮਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੱਪਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਉਦੋਂ 52 ਜਾਣੇ ਸਨ। 52 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਦਾ ਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 52 ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆਏ ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਕਾਨੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆਏ ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾ ਕਰਕੇ ਬੈਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 6 ਗੋਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਜੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ 13 ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਰਦਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕੀ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਇਹ ਸੁਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਮਲਾ ਦੇ ਮਰਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੜਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਮਨ ਆਈ ਕੀਤੀ।
ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਕਾਹਦਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਦਾੜੇ ਛੱਡੇ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਚੁੱਡੂ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਝੰਡਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡੰਡਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੱਥਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਲਾਦੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਜੜੀ ਦਾ ਕਾਕਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਤਤੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਤੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਆਲੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪਾਰਖੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਾਰਖੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੀਰਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, 32 ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨੂਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਖੀ, ਗੱਲ ਚਿੱਥਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ ਤੇ 100 ਵਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਦਾਰ ਡੋਗਰੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਗਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਜੇ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਨ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 3 ਕੌਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਭੀਲ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਚੀਵਰ ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤਨ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਜਿਹੜੀ ਭੀਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਪੀਆਂ ਛੜਾਈਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਬਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਨਾਂ।
ਇਸ ਧਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਰਜਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਨਮਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਭੀਲ ਕੌਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੀਵਰ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਅੱਜ ਭੀਲ ਚੀਵਰ ਕੌਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਤਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇਸ ਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਤਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਉਹ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਵੇਂ ਤਿਵੇਂ 10 ਜਾਮੇ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ? ਗੈਰਤ ਦਾ ਬੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੈਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗਾੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੂਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ IS ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੋਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗਏ, ਜਿਨਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਵੰਡ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਵੇਰਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਵੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਖੁਲਣੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖੁੱਚਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਧੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਾ ਨਹਿਰੂ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਜਿਨਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਹੂ ਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਛਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦੇ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਾਗਲ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਾਗਲ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ? ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਮਨਾਈਏ? ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਖ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਰਖ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੱਥ ਜਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾ ਦਿਓ, ਖਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜ ਕਰਕੇ ਚੂੰ ਕਰਾ ਆਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਦਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਥਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਹਾਏ ਰੋਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾਓ ਹਾਏ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਸੌ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਜੇ। ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਵਾੜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਬਿਗਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ। ਗਮੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਗਲ ਇੱਕ ਸਨ, ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਾ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਿਗਲ 50 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਦੇ ਤੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਢੰਗ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ਼ਰਤ ਡਿੱਗ ਮਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਰ ਤੁਝ ਅਥਰੂ ਅੰਤ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬੋਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਭਮੰਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਰਜਨ, ਢਿੱਲੀ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਨ ਸੈਣ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਰਾਗ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੇਰਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਂ ਦਿਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵੇਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੰਜੋਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਰਕਾਬ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੈਰ, ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੁਰਨ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਲੱਗੀ ਤੁਰਨ ਤੇ ਝੁੱਡੂ ਨੂੰ ਅਗਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਗਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਪਾਲੀ, ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਵੇਗੀ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਮੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ,
मैं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਇਆ ਈ, ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਲਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਲਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਵਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਥਾਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਥਾਣੀ ਵਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਥਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੈ ਫੜ ਧੌਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ? ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਈ, ਆਂਡੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾ ਕਰੀ, 10% ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾੜਾ ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੱਗ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਤਗੜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਾਇਆ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਇੱਕੇ ਦਮ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੀਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਲੈਵਲ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਐਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਕਾਤ ਜੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਮੋਦੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਪਾੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੋਦੀ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੌਲ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੜਕਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੀ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ
ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਪੀਂਦਾ ਜੇ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, ਅੱਧੇ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਫੁੱਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੈਨੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਾੜੀਓ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਵਧਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, 5 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 4.5 ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠਾ ਪੀਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ 4.5 ਲੀਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ 4.5 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੂਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਧੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਟੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪੰਡਤ ਕੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਨਾ ਦਸੀਏ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ, ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪੰਡਤਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਭੁੱਖਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਨਿਕਲਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵਿਖਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਢੁੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤਾ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਨਿਕਲਾਈ, ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਤੇ 9 ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡਾਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਯੋਧਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੋ ਲਲਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮੰਡ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਿਗ ਗਏ। ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੌਂਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਚੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 12 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਰਤ ਨਾ ਮਰੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਦਾ ਬੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਝ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁਲੇਰੇ ਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣਾ ਨਾ। ਲੈ ਪੀ ਮੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਨਾ। ਲੈ ਪੀ ਮੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਨਾ।
ਰੋ ਰੋ ਬੁਲਬੁਲ ਬਿਰਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਗਾ ਮੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਚ ਪਾਵਣਾ ਪੰਗਣਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾੜਨੀ ਰੰਗਣਾ ਨਾ ਲੈ ਪੀ ਆਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਵਾਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਭੈਣਾਂ